Hi students, good morning. All of you welcome to the today's class. This is our social class. Students, in this class we have to discussing about the soil erosion in the lesson soil our natural resource. Okay, today's discussing topic is soil erosion. So students, before going to start this topic, we have to recall our yesterday class. Okay, once we have to glance our yesterday class. What we discussed in our yesterday class? So in our yesterday class we discussing about the types of soil. Which one we discussed? Types of soil. So students, I ask question to you. How many types of soil is there? How many types of soil is there? So the 6 types of soil is there. There are 6 types of soil is there. So which are those? The first one, alluvial soil, black soil, red soil, laterite soil, mountain soil and desert soil. Okay, these are the 6 types of different soils. Okay, so students, the alluvial soil, it is very good for agriculture activities and it is the very fertile soil. So this soil is in the northern plains, it's found more. So on the bank of the rivers also it's deposited more. So students, in these crops the people growing the so many crops like rice, wheat, sugarcane, pulses, oil seeds. Next black soil, about the black soil, so it is the it's store or it's moisture oriented soil. So it's the absorbs the water and it stores the water for a long time. So it's look like a black color. So in this soil the people's growing the cotton, sugarcane, wheat, millet and tobacco and oil seeds. Then coming to the red soil. So red soil, it's the name implies it's look like a red color, and so in this soil also the people's growing the crops like jowar, bajra and groundnut. So and it's fully contains the oxides of iron, so that's why it's look like red. Next, the laterite soil, it is more found in Maharashtra, Odisha, Karnataka and Kerala, Bihar, Assam and Meghalaya states, and it found in areas where there is heavy rainfall. So it's used for the making of the bricks. So next, mountain soil. So it's found in the mountain or Himalayan regions. So this soil is very good for growing the fruits such as apples, pear, peach and plum. So desert soil is found in place where there is a little rain. The soil in the desert region of Rajasthan and Gujarat in sandy. So in the desert regions the very little rainfall happens. So next, in this desert regions, some water, if the water facilities available there in the desert regions, the people growing some crops like millets, wheat, pulses and cotton can be grown on the sandy soil. So these are all information we understood in our previous class. Okay, so in this session we discussing about the soil erosion. Today's discussing topic is soil erosion. Soil erosion.
soil erosion. Students, all of you observe your textbook, the page number 236. So, soil erosion. Sometimes the fertile top layer of the soil is carried away by wind and water to a different place. This is called soil erosion. Sometimes the fertile top layer of the soil is carried away by wind. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಸೊ ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಣ್ಣು ಕೆಲವೊಂದ್ಸಾರಿ ಬಿರುಗಾಳಿ, ಸೊ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ವಿಂಡ್ಸ್ ಬ್ಲೋನೋ, ಸೊ ವಿತ್ ದಿ wind the soil is also moving from this place to another place ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಜೋರಾಗಿ ಗಾಳಿ ಬೀಸ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಣ್ಣು ಆ ರಭಸವಾಗಿ ಬೀಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಾಳಿ ಜೊತೆ ಇದು ಮಣ್ಣು ಕೂಡ ಕೊಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಅಂಡ್ ವಾಟರ್ ಟು ಎ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಜೋರಾಗಿ ಮಳೆ ಬಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಈ ಮಳೆ ನೀರಿನ ಜೊತೆ ಆ ಒಂದು ಮಣ್ಣು ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ next, this is called soil erosion. So the fertile top layer of the soil is carried away by wind and water to a different place. This is called soil erosion. ಅಂದ್ರೆ ಗಾಳಿ ಜೋರಾಗಿ ಬೀಸಿದಾಗ ಗಾಳಿ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಣ್ಣು ಕೊಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು, ಮತ್ತೆ ನೀರಿನ ಜೊತೆ ಮಣ್ಣು ಕೊಚ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಒಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಸಾಯಿಲ್ ಎರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸಾಯಿಲ್ ಎರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಣ್ಣಿನ ಸವೆತ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ. ಗಾಳಿ ಜೊತೆನೂ ಕೊಚ್ಕೊಂಡೋಗಿ ನೀರಿನ ಜೊತೆನೂ ಕೊಚ್ಕೊಂಡೋದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಣ್ಣು ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಮಣ್ಣಿನ ಸವೆತ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ soil erosion. What is soil erosion? What is soil erosion? The fertile top layer of the soil is carried away by wind, carried away by wind and water to a different place. Is called soil erosion. Called soil erosion. Okay. So it makes the land infertile. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಮಣ್ಣಿನ ಸವೆತ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಫರ್ಟೈಲಿಟಿಯನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಮಣ್ಣಿನ ಒಂದು ಫಲವತ್ತತೆಯನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಕೊಚ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಯಿಲ್ ಎರೇಷನ್ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನೀರಿನ ಜೊತೆ ಕೊಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸಾಯಿಲ್ ಎರೇಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಮಣ್ಣಿನ ಒಂದು ಫರ್ಟೈಲಿಟಿನೂ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ students, roots of plants hold the soil together and prevent erosion. ನೋಡಿ, roots of plants hold the soil together ಅಂದ್ರೆ ಈ ಗಿಡಗಳ ಬೇರುಗಳು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮಣ್ಣನ್ನ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಒಂದು ಮಣ್ಣಿನ ಸವೆತವನ್ನ ಕಡಿಮೆ
ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು. ಇದು ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಸಾಯಿಲ್ ಏರೇಷನ್, ಅಂದ್ರೆ ಮಣ್ಣಿನ ಸವೆತವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಈ ಗಿಡಗಳು ಮರಗಳು ಮಣ್ಣನ್ನ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಕಚ್ಕೊಂಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಫುಲ್ ಹಿಡಿದು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಗಾಳಿ ಜೊತೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಚ್ಕೊಂಡೋಗಿ ನಮಗೆ ಸಾಯಿಲ್ ಏರೇಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಗಿಡ ಮರಗಳು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದರ ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ರೂಟ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ದಿ ಸಾಯಿಲ್, strongly hold the soil, so it's prevent the soil erosion. Okay, next we cut the trees for fuel and to build farms. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, we cut the trees, ಸೊ ಮರಗಳನ್ನ ನಾವು ಕಡಿತೀವಿ ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಫಾರ್ ಫ್ಯೂಯಲ್, ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಇಂಧನವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀರಲ್ವಾ. ಸೊ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಫ್ಯೂಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಧನ, ಕಟ್ಟಿಗೆ. ಸೊ ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು, ಅದು ಒಂದು ಇಂಧನ ಅಲ್ವಾ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಫೈರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅಡಿಗೆನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಅಂದ್ರೆ ಬೆಂಕಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು, ಈ ಒಂದು ಗಿಡ ಮರಗಳು ಕಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳು ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಈ ಗಿಡ ಮರಗಳಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಆ ಒಂದು ಟ್ರೀಸ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಫ್ಯೂಯಲ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸಾಯಿಲ್ ಎರೇಷನ್ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್, ನಾವು ಈ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟೋದ್ರಿಂದ, ಈ ಒಂದು ವುಡ್ ಇನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಾಯಿಲ್ ಎರೇಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ರೋಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ, ಈ ನೋಡಿ ಸಿಟಿ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ರೋಡ್ಗಳನ್ನ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಬ್ರಾಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಿಡ ಮರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಡ್ದಾಕ್ ಬಿಡ್ತೀವಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದರಿಂದನೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಡಿಫಾರೆಸ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ವಿ ಕಟ್ ದಿ trees and we make a lot of wastages regards to our fuel, and we face the problem of soil erosion. This is called deforestation. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಗಿಡ ಮರಗಳನ್ನ ಕಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಇಂಧನವಾಗಿ ಬಳಸೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ರೋಡ್ಸ್ ಅನ್ನ, ಸಿಟೀಸ್ ಮತ್ತೆ ರೋಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಅಗಲ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಡಿಫಾರೆಸ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಡಿಫಾರೆಸ್ಟೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಡಿಫಾರೆಸ್ಟೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಗಿಡ ಮರಗಳನ್ನ ಕಡ್ದಾಕ್ತಿವಲ್ವಾ, ನಾಶ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವಾ, ಇದನ್ನ ನಾವು ಡಿಫಾರೆಸ್ಟೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಡಿಫಾರೆಸ್ಟೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರಣ್ಯ ನಾಶ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಡಿಫಾರೆಸ್ಟೇಷನ್ ಕಾಸಸ್ an increase in soil erosion. Deforestation causes an increase in soil erosion. ಈ ಡಿಫಾರೆಸ್ಟೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರಣ್ಯ ನಾಶದ ಒಂದು ಪರಿಣಾಮ, ಅಂದ್ರೆ ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ an increase in soil erosion. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಡಿಫಾರೆಸ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಅರಣ್ಯ ನಾಶ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿ ಫೇಸ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಾಯಿಲ್ ಎರೇಷನ್, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮಣ್ಣಿನ ಸವೆತವನ್ನ ನಾವು ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಕಾಡುಗಳನ್ನ ಕಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, ಸೊ ಮಣ್ಣಿನ ಸವೆತ ಹೆಚ್ಚು ಉಂಟಾಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ soil conservation. The importance of soil conservation. Okay, next discussing topic, importance of soil conservation. Importance of soil conservation. Importance of soil conservation. Okay, importance of soil conservation. So students, what is the importance of soil conservation? So ನಾವು ಮಣ್ಣಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಏನು ಒಂದು ಅದರ ಮಣ್ಣಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಒಂದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಏನು? Students, it takes millions of years in forming an inch of thick soil. It takes millions of years in forming in an inch of thick soil. ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಇಂಚು ಮಣ್ಣು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಬೇಕು, ರೂಪ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಟೇಕ್
ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ವರ್ಷಗಳನ್ನೇ ಬೇಕು ಈ ಒಂದು ಮಣ್ಣು ಜಸ್ಟ್ 1 ಇಂಚ್ ಮಣ್ಣು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಸಾಯಿಲ್ ಏರೇಷನ್ ಈಸ್ ಎ ಥಿಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಸಾಯಿಲ್ ಏರೇಷನ್ ಈಸ್ ಎ ಥಿಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಇದು ಒಂದು ಸಾಯಿಲ್ ಏರೇಷನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಈ ಒಂದು ಮಣ್ಣಿನ ಸವೆತ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಒಂದು ಥಿಕ್, ಇಟ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಆನ್ ವೆರಿ ಕ್ವಿಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ fast process. So and this fertile soil can be washed away by fast flowing water or wind in a few days. So and this fertile soil can be washed away by fast flowing water or wind in a few days. ಅಂದ್ರೆ ಜೋರಾಗಿ ಗಾಳಿ ಬೀಸೋದ್ರಿಂದ, ಜೋರಾಗಿ ಮಳೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀರು ಹರಿಯೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ವಿಂಡ್, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ವಾಟರ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಏನಿರುತ್ತೋ ಸೊ ಅದು ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅದರ ಜೊತೆನೆ ಈ ಸಾಯಿಲ್ ಏರೇಷನ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಬೇಗ ಜಸ್ಟ್ 1 few days ಅಲ್ಲೇನೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ very important to check the upper fertile layer of the soil. So it is very important to check the upper fertile layer of the soil from being washed away. So it is very important to check the upper fertile layer of the soil. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ತುಂಬಾ it's make an very fertile soil also. It's moving with this strong winds and moving with this strong water, so it's also form an soil erosion. So this can be done by controlling floods, planting trees or afforestation. So students, ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡನ್ ಬೈ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಫ್ಲಡ್ಸ್. ನೋಡಿ, ನಾವು ಗಿಡ ಮರಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳೆಸೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡನ್ ಬೈ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಫ್ಲಡ್ಸ್, ಈ ಪ್ರವಾಹ ಆಗೋದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ಲಾಂಟಿಂಗ್ ಟ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಅಫಾರೆಸ್ಟೇಷನ್, ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಗಿಡ ಮರಗಳನ್ನ ನೆಡೋದ್ರಿಂದ, ಹೆಚ್ಚು ಕಾಡುಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಮಣ್ಣಿನ ಸವೆತ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಳೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಗಾಳಿ ಕೂಡ ಅವೈಲಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ವೇಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ಸಾಯಿಲ್. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಡ್ಯಾಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟೆಡ್ ಆನ್ ರಿವರ್ಸ್. ಡ್ಯಾಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟೆಡ್ ಆನ್ ರಿವರ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಡ್ಯಾಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಿವರ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಡ್ಯಾಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀರು ಹರಿದು ಹೋಗೋದು ತಪ್ಪುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಣ್ಣು ಕೂಡ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ, ನೀರಿನ ಜೊತೆ ಹರಿದು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಮಣ್ಣು ಕೂಡ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನೀರು ಕೂಡ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಮಣ್ಣನ್ನ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮೋರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೀಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಆನ್ ಹಿಲ್ ಸ್ಲೋಪ್ಸ್. ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮೋರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಹಿಲ್ ಸ್ಲೋಪ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಳಿಜಾರು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಗಿಡ ಮರಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೂಡ ಹರಿದು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಣ್ಣು ಅಲ್ಲೇನೆ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಯೂಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಯೋದಿಕ್ಕೆ, ಉಳುಮೆ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೈಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನ, ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಗುಡ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅನ್ನ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಈ ಸಾಯಿಲ್ ಎರೇಷನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಮಣ್ಣಿನ ಒಂದು ಸವೆತವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್. ಸೊ ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನ, ಕೆಮಿಕಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಸಾಯಿಲ್ ಎರೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಾಯಿಲ್ ಎರೇಷನ್ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಸಾಯಿಲ್ ಒಂದು ಫರ್ಟೈಲಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಸಾಯಿಲ್ ಎರೇಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಫರ್ಟೈಲಿಟಿನೇ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಫರ್ಟೈಲಿಟಿ ಅದು ಮತ್ತೆ ರೀಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹ್ಯಾಡ್ ದಿ ಮ್ಯಾನ್ಯೂರ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಓವರ್ ಗ್ರಾಸಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಅವಾಯ್ಡೆಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಮೇಯಿಸೋದು, ದನಕರುಗಳಿಗೆ ಹುಲ್ಲನ್ನು, ಸೊ ದನಕರುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಮೇವನ್ನ ಮೇಯಿಸೋದ್ರಿಂದ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಣ್ಣು ಕೂಡ ಸಡಿಲಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ
ಅದು ಆ ಒಂದು ಗ್ರಾಸ್, ಆ ಹುಲ್ಲು ಏನು ಭೂಮಿ ಒಳಗಡೆ ಬೇರ್ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಬೆಳೆದಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಈ ದನಕರುಗಳು ಹೆಚ್ಚು ರಭಸವಾಗಿ ಕಿತ್ತಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಸಮೇತ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ರೀತಿನೂ ಕೂಡ ಮಣ್ಣಿನ ಒಂದು ಸವೆತ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಓವರ್ ಗ್ರಾಸಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮೇಯಿಸಬಾರ್ದು, ಅಂದ್ರೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ಹಸಿರನ್ನ ಈ ದನಕರುಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ತಿನ್ಸೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಣ್ಣು ಕೂಡ ಸಡಿಲ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾಯಿಲ್ ಎರೋಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಮಕ್ಕಳ ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಸಾಯಿಲ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಸಾಯಿಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದಿ ಸಾಯಿಲ್ erosion and we have to growing the more plants, trees and avoid the deforestation also. So okay, so students, this semester last lesson soil, our natural resource lesson is completed in this session. Okay, so in the next class I will give the notes related to this chapter. All of you read well in your home and understand well in your home. Thank you students.